पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम है सूरज प्रसाद। आई एम फ्रॉम ईसी थर्ड ईयर। ओके। एंड मैं हमारे एक कॉलेज के बहुत ही फेमस क्लब टेपटॉक्स क्लब का लीडिंग इंचार्ज रह चुका हूँ। इन लाइक पास्ट में मैं रह चुका हूँ। ओके। सो मेरा यहाँ पे आके थोड़ा बोलने का कुछ वैसे तो खास मकसद नहीं था, कोई एजेंडा प्रमोट नहीं करने आया हूँ मैं। ठीक है। मेरे बस कुछ मन की बातें थी जो आपसे मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यू गाइस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो लाइक बोल सकता हूँ। ठीक है। सो एज यू ऑल नो कि हम लोग इस पूजा के बाद एक टेक फेस्ट करा रहे हैं कॉलेज में। ठीक है। एंड उसके लिए हमने कुछ प्लानिंग्स करके रखी है। ठीक है, बहुत सारी प्लानिंग्स है, जैसे कि क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या ऐड हो सकते हैं। ठीक है। एंड इसके लिए हम लोग आपसे फंड भी ले रहे हैं, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है। अभी बात यह हो गया है कि जो फंड की बात है, फंड कभी भी मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, हमने अगर गलती से भी मेंशन कर दिया हो तो वो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन हमने ऐसे मेंशन नहीं किया है कि वो मैंडेटरी है फंड। ठीक है। आप दो ना दो वो आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं। मैं समझता हूँ कि पैसे लाइक पेड़ पे नहीं उगते। ठीक है। बट मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर के दौरान में किया था, जो मैं सीखा था, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, तो हमारे जो थर्ड ईयर सीनियर्स थे उनने भी फेस्ट करने का सोचा था। तब कोरोना नहीं था। ठीक है। तब हम लोग कॉलेज में ही थे। एंड उनके फेस्ट के लिए उनने बहुत कुछ प्लान करके रखा था, लाइक फकीरा बैंड आएगा। ठीक है। और कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, टेक्निकल प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, रोबोटिक्स कंपटीशन, कोडिंग कंपटीशन, बहुत कुछ प्लान करके रखा है। ठीक है, खाना वाने से लेके सब कुछ का। और उस फेस्ट के लिए हमसे उन्होंने मांगा 1800 रुपये, 1800। ठीक है। नाउ आप कुछ लोग लगा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, हमें भी लगा है, इवन ये है ज़्यादा। ठीक है। बट उनकी एक परेशानी थी। लोगों को लग रहा था कि यार ये लोग पार्टी करने के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, ये लोग का अय्याशी करने के लिए मांग रहे हैं। लेकिन उनकी एक वजह ये थी कि जब हमारा ये कॉलेज नया है ना, तो हमारे पास वो एक स्पॉन्सर होता है ना, कि कॉलेज को स्पॉन्सरशिप दे, वैसा कुछ था नहीं। ठीक है। और फेस्ट क्यों होता है? फेस्ट ये दिखाने के लिए होता है कि ऐसा कोई कॉलेज पहली बार तो एग्जिस्ट करता है, और इस कॉलेज में ये सारी एक्टिविटीज होती है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं इंटरटेनमेंट के साथ नरिशमेंट भी हो, कुछ वैल्यू उन्हें मिले, कुछ वो सीख सके, है ना। सो हाँ, वो एक अमाउंट जो 1800 उनने हम पे पुट किया था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि 2000 तो हमारे मंथली का रेंट होता था वहां पे। ठीक है। लेकिन ये चीज उनके पर्सपेक्टिव से किसी ने नहीं सोचा कि वो ऐसे डायरेक्ट 1800 हमें क्यों बोले। ठीक है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने कहा कि ये तो जाती है। सही बात है। लेकिन मैंने जिस पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखा, ठीक है, मैं गया था एक भैया के पास जो इस पूरे चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला देखिए भैया, पैसे तो आप ज्यादा ले रहे हो, ये तो हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि आपके पास वो स्पॉन्सरशिप नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा रास्ता सजेस्ट कीजिए, आप सीनियर हो, आप ऐसा रास्ता सजेस्ट कीजिए कि हमारे पैसे भी कम हो जाए। ठीक है, 1800 से कुछ पैसे भी कम हो जाए, और हम भी आपकी कुछ हेल्प कर पाए, जिससे आपकी भी फंडिंग की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। आप बोलोगे तो हम लोग बात करते हैं, स्पॉन्सरशिप को लेके आते हैं, कोशिश करते हैं। हम फर्स्ट ईयर में थे, फिर भी मैं बोल रहा था कि चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, हमें आप एक बार मौका दीजिए। सीनियर्स कुछ देर के लिए मान गए थे कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, लेकिन जब बहुत झमेला हो गया हमारे ईयर से, तब उनका भी मूड खराब हो गया। ठीक है। और वो भी लाइक उसके बाद कुछ कुछ चीजें हुई, फिर तो कोरोना आ गया, वो फेस्ट भी कैंसिल हो गया। ठीक है। बट वो फेस्ट कैंसिल हुआ, इससे कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग दुखी थे। मैं मुझे बुरा लगा था। ठीक है, क्योंकि एक कॉलेज में अगर कोई इवेंट ही नहीं होता है, बस लोग आए एक डिग्री लेके चले गए, तो कॉलेज डिग्री बेचने का शॉप तो नहीं है ना यार। ठीक है। हम लोग यहाँ पे एजुकेशन के साथ सोसाइटी को सीखने की भी एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, लोगों के साथ बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, लोगों को मैनेज करना, टीम स्किल्स। ठीक है, ये भी कुछ ऐसी एजुकेशन चीज होती है जो हमें
इस दौरान सीखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो चीज हमें कभी सीखने का मौका नहीं मिला और ना हमने कोशिश की। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं। हम इस चीज को फ्री में करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट चीज आप सोचो, आप मेहनत कर रहे हो, ऑटो कैड देखो, कितनी मेहनत है। आप लोग सब मैकेनिकल सीएससी के हो, आपको पता पता चल जाएगा कि ऑटो कैड इज नॉट ऐसी कोई चीज नहीं है कि लाइक ऐसे दो तीन हाथ घुमाए और बन गया, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, फिर आर्डिनो प्रोजेक्ट्स देखो, कितने कनेक्शन करने पड़ते हैं, आर्डिनो का दाम भी कितना होता है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और उस सारे मेहनत के लिए हम आपको बस एक सर्टिफिकेट पकड़ा दे, बोले मार पॉइंट्स लो, जाओ ऐश करो। इज इट वर्थ इट? है ना? इट्स नॉट। मार पॉइंट से क्या हो जाएगा? ठीक है, मार पॉइंट्स तो आप स्कैम में भी कमा लोगे, उससे क्या होगा? लेकिन इस बार हमने सोचा कि मेहनत का दाम मिलना चाहिए, मेहनत के लिए आपको एक सही रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है यार। ठीक है, हम तो अपने जेब में से निकाल के दे नहीं सकते। ठीक है, और हमारे प्रिंसिपल सर और जो भी टीचर्स हैं हमको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में इतना हमारे लिए अमाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने सोचा कि सभी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो जीतेगा, टॉप 5 को कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, और टॉप 5 इवन हम लोग 3 नहीं रख रहे थे, 5 रख दिए कि सब एटलीस्ट 5 जन को तो मिले। ठीक है, कि लोग कोशिश करें, और जो नहीं जीता उसे वो भी खाली हाथ नहीं जा रहा है, उसे भी मार्क पॉइंट्स तो बिल्कुल मिलेगा, सबको ही मिलेगा। तो ये प्लानिंग की एक अच्छा हमने सोच लाया। ठीक है, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, ठीक है, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। मुझे कहाँ खराब लगा कि परसों मैं एक मीट पे था। ठीक है, कुछ अपने दोस्तों के साथ, एंड उनमें एक मेरा फ्रेंड मेरे पे एक ऐसा एलिगेशन लगाता है कि मैंने अपने जूनियर्स को बोला, यानी फर्स्ट ईयर्स को, कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मैं उनका जीना हराम कर दूंगा कॉलेज में। ऐसा मेरे पे एलिगेशन उन्होंने लगाया, एंड दैट वर्ड लाइक ब्रोक मी। ठीक है भाई, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ ना, मुझे अपने सारे जूनियर्स अपने भाई बहन जैसे लगते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर मुझे बहुत अच्छे जानता है, किसी से पूछ लेना। मैं कभी भी इतना गिर के ये नहीं बोल सकता कि मैं आपका जीना हराम कर दूंगा, वैसी दादागिरी मेरे से हो गई नहीं। ठीक है, मैं डांटता हूँ, मैं ये पता है, मैं गुस्से में आता हूँ तो डांट देता हूँ, लेकिन मैं इतना गंदा वर्ड नहीं बोलूंगा किसी को। ठीक है, सो वो वर्ड जब उसने बोला, दैट कम्प्लीटली ब्रोक मी। और इवन मैं कल उसके लिए ब्रेक ले लिया था, बिकॉज मेरे से हो नहीं रहा था कोई भी काम। ठीक है, मेरा मन नहीं लग रहा था, जो भी है। सो बात इतनी सी है कि देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंप्लेंट्स है, ठीक है, तो आप दिल खोल के हमसे बोल सकते हो। अगर हमसे नहीं बोला जाता तो किसी और को बोलो, जिससे भी आप ट्रस्ट करते हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि पूरा कॉलेज सब अच्छा है। ठीक है, कोई भी भैया दीदी सर सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। जिन पे ट्रस्ट करते हो उनको बोलो। ठीक है, लेकिन थोड़ा लाइक लोगों के ऊपर जब एलिगेशंस लगते हैं, सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, तो वो थोड़ा वो खराब लगता है। ठीक है, एक रेपुटेशन होता है, एक सेल्फ रेपुटेशन, वो अगर टूटता है ना तो खराब लगता है। तो पैसे देने ना देना आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है, ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है कि आपका नॉलेज, आप जो सीख रहे हो अभी, ठीक है, आपको श्वर्णदीप भैया भी सिखा रहे हैं, आपको जितने भी सीनियर सिखा रहे हैं, वो बस एक नॉलेज की तरह रह ना जाए, उसे अप्लाई की जाए। लोग कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। वर्ड जो स्टेटमेंट है वो है एक्चुअल में अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जो नॉलेज अप्लाई होती है वही शक्ति है। ठीक है, इलॉन मास्क अगर अपना बुक रीड करके हम लोगों को सुना देता तो कोई भाव नहीं देता, लेकिन उसने वो नॉलेज को सीखा और वो रॉकेट बना रहा है। ठीक है, जितने भी महान लोग हैं, उनकी नॉलेज उनने किसी वे में शो किए। आर्टिस्ट को देखो, साइंटिस्ट को देखो। ठीक है, तो मोटो ये है कि आप लोग, पैसे देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, चाहे हार जाओ, लेकिन कुछ सीखने तो मिलेगा। परसों कुछ दिन पहले आपके एक फ्रेंड है शोहम, उनने क्या क्या मस्त मतलब आर्डिनो से बनाए हुए चीजें दिखाई है हमारे क्लब में। आपने देखी होंगी, नहीं देखी होंगी, तो सब तारीफ कर रहे थे। कभी मन नहीं करता कि ऐसे ही आपको भी लोग बोले कि वाह क्या चीज बनाई है या क्या काम किया है यार?
ठीक है, अच्छा लगेगा ना सुनने में। तो हम चाहते हैं कि हर कोई करे, ठीक है। और उसने भी ऐसा नहीं है कि लाइक पहले से जानता है, बहुत जीनियस है, नहीं, वो सीखा। ठीक है, सीखने के लिए बहुत सारी जगह है, यूट्यूब है। फिर आपके टेक्नोलॉजिक्स में आपका प्रज्वल भैया भी कोशिश कर रहे हैं कि सबको कुछ ना कुछ दे पाए, कुछ सिखा पाए, है ना। तो सीखने की कोई जगह नहीं होती। बाकी है जहां तक पैसे की बात, तो ऐसे हम लोग कभी पैसे नहीं मांगते, ठीक है। मैं वो बंदा हूँ ना कि अगर आप मुझे बोलो कि भैया ये बुक चाहिए, खरीद लूँ, मैं बोला रुक जा, मैं तेको पीडीएफ देता हूँ, तू रुक जा, खरीद मत, पैसे मत वेस्ट कर। अगर आप मुझे बोलो भैया ये कोर्स है, मैं खरीद लूँ, मैं बोला रुक, मुझे पहले खोजने दे कि ये कोर्स फ्री में मिल रहा है कि नहीं, तब मैं बोलूंगा। मैं वहां बोलता हूँ कि पैसे देना चाहिए जहाँ पे इट इज वर्थ इट, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको डिसाइड करना है कि क्या वर्थ इट है क्या नहीं, वो मेरे बोलने से कुछ नहीं जाता, ठीक है। आप दो ना दो, लेकिन अगर कुछ चीज में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, कुछ सीखने मिल रहा है, तो बुराई क्या है ना। एक, कुछ नहीं तो नाम बना लो। और वैसे भी हमने ऐसा नहीं किया कि जो जीतेगा सिर्फ उसी के मेहनत हम लाइक सबको दिखाएंगे कि देख ये जीता है, इसने मेहनत की है, नहीं। जो जो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, सबको कोशिश करेंगे कि वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे जाए, जिसकी वजह से सबकी मेहनत एक अप्रिशिएटेबल हो, ठीक है, किसी की वेस्ट ना हो। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका पैसा कहीं मिसयूज ना हो, उसके लिए हम लोग बहुत अभी तो टेंस हो गए हैं कि लाइक पूजा का भी ब्रेक है, कैसे कैसे होगा, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ हमारे सेकेंड ईयर के दो भाई बहन लोग, सब मिलके कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर को भी इनवाइट किया है कि अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई आइडिया है, या आपके हमारी हेल्प करना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आओ, ठीक है। तो यही चीज है कि आपका एफर्ट और आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट ना हो, ये हमारा 100% कोशिश रहेगा। मैं बस ये चाहूंगा आप लोग से कि आप भी कोशिश करो, ठीक है। आप भी ट्राई करो कि पार्ट लो, जीतो या हारो, इट डजेंट मैटर, बट यू शुड ट्राई। बाकी नॉलेज के लिए आप कहीं भी जाओ, ठीक है, बहुत जगह नॉलेज है, नॉलेज हर जगह है, ठीक है। और अगर आपको लगे कोई भैया या दीदी दादागिरी कर रही है, कुछ कर रहे हैं, तो बिंदास होके बोलो, जिस पे ट्रस्ट करते हो उसको बोलो, ठीक है। कोई खराब नहीं है ऐसे, सब अच्छे हैं। और डरने की कोई बात नहीं है, बस कोशिश करो कि फ्रीली बोल पाओ, है ना। और पार्टिसिपेट करो यार, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉलेज का नाम बनेगा तो आपका नाम बनेगा, और आपका नाम बनेगा तो कॉलेज का नाम बनेगा, इट इज ऑल लिंक्ड, ठीक है। वही कुछ, यही बोलना था, ज्यादा कुछ नहीं बोलना था। नाउ थैंक यू शर्णवदीप, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने सुना। नाउ यू कैन कैरी ऑन भाई, थैंक यू। Thank you, Bhaiya. So, from behalf of Tectonics Club, I will try to teach you some basics about C programming. Okay. Um, আমি এটা প্রথমেই জিজ্ঞেস করে নেবো যে সবাই কি বেঙ্গলিতে কমফোর্টেবল? প্লিজ রেসপন্ড। হ্যাঁ দাদা। আর হ্যাঁ দাদা। এরকম কেউ আছে যে শুধু হিন্দি বোঝে, বেঙ্গলি বোঝে না, কেউ আছে সেরকম? কারো যদি মাইকে প্রবলেম থাকে, তাহলে আমি বেঙ্গলিতেই বলছি, তাহলে যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে? আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার না হয় আমি শিখিয়ে দিলাম, সবই ঠিক আছে। এবার কোথায় প্র্যাকটিস করতে হবে সেটাও একটু বলে দিই। যে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড বলে একটা আছে সফটওয়্যার, ওটা অনলাইনে গিয়ে সার্চ করবে। এটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড, ওখানে গিয়ে যে কোনো টাইপের মানে সি হোক, সি প্লাস প্লাস হোক, জাভা হোক, প্রোগ্রাম লিখতে পারবে। বা তাতেও যদি প্রবলেম হয়, অনলাইনেরও কম্পাইলার পাওয়া যায়। জাস্ট ইন্টারনেট কানেকশন হওয়ার দরকার। এখানে যাবে,
ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করবে। আমি আজকে বেসিক্যালি সির ওপর মানে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটার উপর ফোকাস করি আমি আজকে বলবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে আজকে সেশন স্টার্ট করা যাক। আচ্ছা, যেহেতু এটা সি প্রোগ্রামিং, তাই আমরা যে কোডগুলো লিখবো সেই কোডগুলোর এক্সটেনশনটা হয় ডট সি, ঠিক আছে? এটার এক্সটেনশনটা হয় সি, ডট সি। আচ্ছা, এখানে কি এমন কেউ আছে যার কিছু আইডিয়া আছে প্রোগ্রামিং এর ব্যাপারে? এনিথিং? তাহলে আমি এটা ধরে নিচ্ছি কারোরই কিছু নেই, ঠিক আছে? তাহলে আমরা প্রোগ্রামিং কেন করি? প্রোগ্রামিং আমরা বেসিক্যালি করি যাতে আমরা কম্পিউটারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারি। এবার আমরা মানে আমরা যাই লিখে দেবো সবই কম্পিউটার বুঝে যাবে, সেটা কখনো হয় না, ঠিক আছে? যাই লিখে দেবো সবই বুঝে যাবে, ওটা প্রবলেম হয়। এবার আমরা যেগুলো লিখি সেগুলো হয় মেইনলি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার সেই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো থ্রু কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার সেটাকে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে যেই ল্যাঙ্গুয়েজটা কম্পিউটার বোঝে, সেটাতে কনভার্ট করে কাজগুলো আমরা কম্পিউটারকে দিয়ে করাই, ঠিক আছে? এবার ধরে নাও আহ, আমি একটা জিনিস আমি স্ক্রিনে ডিসপ্লে করতে চাই, ঠিক আছে? যে ধরে নাও আমি আমার নামটাই আমি স্ক্রিনে ডিসপ্লে করতে চাই। সেটা করার জন্য আমি যখন সিতে লিখবো, আমাকে কিছু হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হবে। হ্যাঁ, হেডার ফাইল। এবার ওই তোমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো যে হেডার ফাইল কি দাদা? হেডার ফাইলগুলো হচ্ছে একটা যে সি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বানিয়েছে সে কিছু লাইনস অফ কোড সে অলরেডি লিখে রেখে দিয়েছে। এবার সেগুলোকে ইউটিলাইজ করার জন্য আমরা হেডার ফাইলগুলোকে ইউজ করি, যাতে আমাদের প্রোগ্রামিং করতে বা লিখতে যাতে আরো বেশি সুবিধা হয়, ঠিক আছে? এবার সি এর যে বেসিক অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হেডার ফাইল হচ্ছে এটা। এবার কোনো হেডার ফাইলকে আমরা যদি আমাদের যে প্রোগ্রামটা লিখবো সেটার মধ্যে যদি ইনক্লুড করতে চাই, তার জন্য আমাদের লিখতে হয় হ্যাশ ইনক্লুড দিয়ে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট স্টার্ট, এটাকে বলে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট। আচ্ছা, যদি দেখতে প্রবলেম হয়, আহ, দেখা যাচ্ছে তো? এটাকে বলে হ্যাঁ দাদা। এটাকে বলে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট। হ্যাঁ, stdio ডট এইচ, বা ডট এইচ মানে হচ্ছে হেডার ফাইল, আর stdio মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট। এবার তোমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো যে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুটটা কি। এবার ধরে নাও ইউজারের কাছ থেকে কোনো একটা জিনিস আমি নেবো, কিছু একটা ভ্যালু নেবো, এবার সেটার উপর কাজ করে আমি কোনো একটা আউটপুট দেবো। সেটার জন্যে ইনপুট স্ট্রিম লাগে। আর কিছু যদি আউটপুট মানে কোনো ফল যদি আমাকে ডিসপ্লে করতে হয়, সেটার জন্য ও স্ট্রিম লাগে। এবার এই হেডার ফাইল ডট এইচ এইচ এই ডট এইচ হেডার ফাইলটার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আর আউটপুট এই দুটো স্ট্রিমই ইনক্লুড করে দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? এবার আমরা এটা জানি যে যে কোনো কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে গেলে আমাকে কিছু পার্টিকুলার নর্মস, মানে কিছু পার্টিকুলার রুলস মেনটেন করে লিখতে হয়। যেমন আমরা ইংলিশ লেখার সময় আমরা কমা ইউজ করি, ফুল স্টপ ইউজ করি, তারপর কিছু এক্সপ্রেশনস বোঝাবার জন্য কোয়েশ্চেন মার্ক আছে, এক্সক্লামেটরি আছে, এসব জিনিসগুলো আছে। তেমনই এই সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেও কিছু জিনিস আমাদের ফলো করতে হয়, মানে কিছু রুলস। যেমন আমাকে এই যে আমি হেডার ফাইলটা আছে এটা ইনক্লুড করে দিলাম। এবার আরেকটা বেসিক জিনিস থাকে সি প্রোগ্রামের মধ্যে, সেটা হচ্ছে একটা মেন ফাংশন। এই মেন ফাংশনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কারণ যে কোনো প্রোগ্রাম মানে যে কম্পাইলার কম্পাইলার প্রোগ্রামটা পড়া শুরু করে মেন ফাংশনটা থেকে, ঠিক আছে? আর
আর হচ্ছে, আচ্ছা এটা আগে দেখাই, তারপর একটু একটু করে বলবো। এবার ধরে নাও আমি কিছু একটা জিনিস আমি ডিসপ্লে করতে চাই। এবার মেন যে যে কোনো, এটা দেখো, এটা আমার কম্পাইলার বুঝে নিল যে এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, তাই মেন হয়ে গেল। এবার ইনটা কি, ইনটা আমি আসছি বলবো। ধরে নাও আমাকে কিছু একটা জিনিস আমার স্ক্রিনে প্রিন্ট করতে হবে, তাহলে আমি লিখবো প্রিন্ট এফ, ঠিক আছে। এবার প্রিন্ট এফটাই কেন হলো, এবার যে যেটা বানিয়েছে সি ল্যাঙ্গুয়েজটা, সে ভেবেছে যে এটাই বেস্ট নাম, যে আমি যদি কিছু প্রিন্ট করতে চাই ভিউয়ার স্ক্রিনে, তাহলে আমার এইটাই লাগবে, ঠিক আছে। মানে এই একটা নাম একটা দিয়েছে ফাংশন, প্রিন্ট এফটা হচ্ছে একটা ফাংশন। আর সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে একটা প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিং, ঠিক আছে। মানে ও স্টেপ বাই স্টেপ যায়, ঠিক আছে, ও কিছু জিনিস জাম্প করে না, মানে একটা ফ্লো থাকে পড়ার প্রোগ্রামটা। এবার ধরে নাও আমি আমার নামটাই প্রিন্ট করব, ঠিক আছে। দেখো প্রোগ্রামটা রান করলাম, আমার নামটা এখানে প্রিন্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবার এখানে আমি যে এত কিছু লিখলাম, এবার এগুলো কিছু কিছু জিনিস আমি বলে দিই। যেমন এই ইন্টটা হচ্ছে একটা ডেটা টাইপ, ঠিক আছে। এবার তোমরা বলতে পারো যে দাদা ডেটা টাইপ কি? আমাদের কাছে মেনলি কি কি জিনিস আছে, নাম্বারস আছে, ওয়ার্ডস আছে, সেন্টেন্সেস আছে, অ্যালফাবেটস আছে, এত কিছু জিনিস আছে। এবার নাম্বারস, নাম্বারস আমরা কি জানি যে ইন্টিজার্স। এবার ইন্টিজার্স মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি, ঠিক আছে। যেমন 0 1 2 3 4 5, আর ওদিকে -1 -2 -3 এরম ভাবে যাচ্ছে, এগুলোকে বলা হয় ইন্টিজার, তাই তো। এবার ইন্টিজার যে ওই জিনিসটা কিভাবে বোঝাবো যে আমি ইন্টিজার দিচ্ছি, আমি আমার প্রোগ্রামে ইন্টিজার ইউজ করব, সেটা সেই ডেটা টাইপটাকে বোঝাবার জন্য সেটা আমরা শর্টে লিখি আইএনটি ইন্ট, ঠিক আছে। এবার সিমিলারলি ধরে নাও আমরা কোনো ডেসিমাল ইউজ করব, ঠিক আছে। এবার সে ডেসিমাল রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা লিখি ডাবল। ধরে নাও কোনো আমরা ক্যারেক্টার নেবো, সেটার জন্য ক্যার লিখি, CHAR। আচ্ছা, এবার এটা এটা হচ্ছে কমেন্ট লিখতে হয় এরম ভাবে, হ্যাঁ, ডবল স্ল্যাশ। তাহলে আমরা কি কি দেখলাম, ইন্টিজার, ইন্টিজারের জন্য আমরা লিখি ইন্ট, ক্যারেক্টারকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা লিখি ক্যার, তারপরে কোনো ডেসিমাল ভ্যালুর জন্য ডাবল। ডাবল আছে, আবার আরেকটা আছে, দুটো জিনিস হয়, ডাবল আছে, ফ্লোট আছে, ঠিক আছে। আর যখন কোনো ফাংশনের মধ্যে আমরা যদি কিছু জিনিস লিখি, ঠিক আছে, যে এটা বোঝাবার জন্য যে হ্যাঁ আমার মেন ফাংশনের মধ্যে আমার এই জিনিসটা আছে, সেটা বোঝাবার জন্য আমাদের এরকম কার্লি ব্রেসেস দিতে হয়, ঠিক আছে। আপাতত যতটা বোঝালাম, আহ কারোর কিছু ডাউট এসছে বা এনি কোয়েশ্চেন্স, এনিথিং, এনিওয়ান, এনিথিং? এনিওয়ান? ওকে, দেন আই উইল অ্যাজিউম করছি যে কারো কিছু নেই। হ্যালো। হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ, ক্যারেক্টার বলতে মানে ওই স্পেশাল ক্যারেক্টার যেমন হ্যান্ড এগুলা কি? আচ্ছা, তুমি জিজ্ঞেস করছো ক্যারেক্টার মানে কি। ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে
সিঙ্গেল অ্যালফাবেটস হতে পারে, যেমন এ হতে পারে, বি হতে পারে, ঠিক আছে? তারপর ক্যাপিটাল এ হতে পারে, ক্যাপিটাল জেড হতে পারে, এগুলো আছে, ঠিক আছে? এবার 0, আচ্ছা 1 এগুলোকেও আমরা ক্যারেক্টার হিসেবে ট্রিট করতে পারি, কিন্তু সেটা কি বলবো একটা অ্যালফাবেটের হিসাবে ওটা ট্রিট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সেই তাহলে ইন্টিজারে আমরা যে অপারেশনস করতে পারি, যে অ্যাডিশন সাবট্রাকশন, ওগুলো ওটা তখন করতে পারবো না যদি আমরা ওটাকে ওরকম ভাবে ট্রিট করি। বা তুমি যেরকম বললে যে স্পেশাল ক্যারেক্টার্স, যেমন @, হ্যাশ, অ্যান্ড, পার্সেন্টেজ, তারপর আচ্ছা অ্যাস্ট্রিক, ওগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টার, মানে ওগুলো সিঙ্গেল হতে হবে, মানে একটা একটা। এবার অনেক কটা ক্যারেক্টার মিলিয়ে স্ট্রিং তৈরি হয়, মানে যেটাকে আমরা বলতে পারি ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স। আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম। আর তাছাড়া আর কিছু কোয়েরি, এনিওয়ান? আর এইখানে যতটা লিখলাম, এইটার বুঝতে কারোর কিছু মানে, আর আরেকটা জিনিস, আমরা প্রতিটা সেন্টেন্স লেখার পর আমরা একটা সেমিকোলন দিই। সেমিকোলন মানে হচ্ছে এই টাস্কটা পারফর্ম হয়ে যাওয়ার পর স্টপ, ঠিক আছে? মানে ও তো ভাবতেই পারে যে আমার এখানটা এটা দেওয়া নেই, তাহলে এরপরে নিশ্চয়ই আমার আরো কিছু করতে হবে, ও আমাকে এখানে থামতে বলেনি, ঠিক আছে? দেখো তাহলে আমার এখানটা দেখো লাল চলে এসেছে, আমি যখন এটা দেবো বলবে সিনট্যাক্স এরর, দেখো বলবে এক্সপেক্টেড সেমিকোলন বিফোর কার্লি ব্রেসেস ক্লোজ, ঠিক আছে? এবার এবার একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল ধরে নিই। ধরে নাও তোমাকে একটা কাজ 10 বার করতে হবে, ঠিক আছে? সেরকমই ধরে নাও তোমার প্রোগ্রামটার মধ্যে, ধরে নাও আমি যে কোনো একটা কিছু সেন্টেন্স 10 বার প্রিন্ট করতে চাই। এবার আমি কি করতে পারি, এটাকে কপি করলাম, এটাকে পেস্ট করে দিলাম, এটাকে আবার পেস্ট করলাম, আবার পেস্ট করলাম, এরম ভাবে আমি 10 বার করতে পারি, লিখতে পারি। কিন্তু তাতে কি হবে, আমার সময়ও বেশি লাগবে, আমার খাটনিও বেশি হবে। এবার এই জিনিসগুলোকে সহজ করার জন্য আমাদের আছে লুপস, ঠিক আছে? এবার লুপসটা আমি বলে দিলাম, এবার লুপসটা একটু পরে আসছি, তার আগে একটা জিনিস বলে দিই। এটা সবসময় মনে রাখবে, সি তে লেখার সময় একটা ফাংশন, মানে মেন ফাংশনটা সবসময় থাকতে হবে, নালে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করবে না। একদম এটা যেন মাথায় থাকে। ধরে নাও আমি দুটো নাম্বারের অ্যাড করব, ঠিক আছে? আমি এখানে এরম ভাবে লিখতে হয়, ইন্ট প্রথম ইয়েটার নাম দিলাম, ধরে নাও ভেরিয়েবলটার নাম দিলাম এ, ইকুয়ালস টু, মানে এ এর মধ্যে আমি ভ্যালু দিচ্ছি, ধরে নাও আমি 10 দিলাম, ঠিক আছে? সেমিকোলন, মানে এটা এখানে শেষ হলো। আবার আরেকটা ভেরিয়েবল নিলাম, তার ধরে নাও 45, ঠিক আছে? এবার আমি থার্ড ভেরিয়েবল নিলাম, ইন্ট সি, সি না লিখে আমি সামই বলি, নাও SUM, সাম, ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি। তাহলে এটাতে কি হবে, এ, ভেরিয়েবল এ আর ভেরিয়েবল বিটাকে আমি যদি যোগ করি, তাদের যে যোগফলটা হবে সেটা সাম নামের যে ইন্টিজার ভেরিয়েবলটা আছে সেটায় স্টোর হয়ে গেল, ঠিক আছে? আমি এখানে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম, ঠিক আছে? এবার একটা জিনিস ভাবো, আমি তো এই সামের মধ্যে আমি দুটো যোগফলটা আমি স্টোর করে নিলাম। এবার আমি যদি ইউজারকে দেখাতে চাই তাহলে আমি কি করব, তাহলে আমি নিশ্চয়ই প্রিন্ট স্টেটমেন্টটা ইউজ করব। প্রিন্ট স্টেটমেন্টটা, প্রিন্টএফ স্টেটমেন্ট, সরি, প্রিন্টএফ স্টেটমেন্টটা আমি ইউজ করব, ঠিক আছে? তাহলে আমি ওখানে লিখছি
এবার প্রিন্টএফ এর মধ্যে তুমি যা ইচ্ছা লিখতে পারো, ঠিক আছে। এবার প্রিন্টএফ এর মধ্যে সবসময় মনে রাখবে যে ডবল কোটসটা দিতে হবে বোঝাবার জন্য, যে এর ভেতরে যেটাই লিখবো সেটা যেরকম আছে অ্যাজ ইট ইজ সেটা প্রিন্ট হবে ডিসপ্লে স্ক্রিনে। ঠিক আছে। এবার আমি এই লাইনটার মধ্যেই সামের মধ্যে যে যোগফলটা আছে সেটাকে আমি যদি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে দিতে হবে পার্সেন্টেজ ডি। এবার তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে পার্সেন্টেজ ডিটা কি। পার্সেন্টেজ ডিটা মানে হচ্ছে বোঝানো যে এই জায়গাটা আমি অকুপাই করলাম একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবলের ভ্যালু বসাবো বলে, ঠিক আছে। এবার তারপরে কমা দিয়ে আমি এখানে দিয়ে দেবো যে কোন ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা আমি বসাবো। ধরে নাও আমি সামের ভ্যালুটা বসালাম, ঠিক আছে। এবার আমি এটাকে রান করলাম, দেখো the sum of given variables is 55। কত কত ছিল আমার, 10 ছিল আর 45 ছিল, তাহলে ওই দুটোকে অ্যাড করলে নিশ্চয়ই আমার 55ই আসে, ঠিক আছে। এবার এই যে পার্সেন্টেজ ডিটা দিলাম এটা হচ্ছে ইন্টিজারের জন্য, ঠিক আছে। এবার তোমরা বলতে পারো যে দাদা তাহলে এখানে ইন্টিজার ছাড়া যে ক্যারেক্টার ছিল, ক্যারেক্টারের জন্য হচ্ছে পার্সেন্টেজ সি, ফ্লোটের জন্য হচ্ছে পার্সেন্টেজ এফ, আর ডাবলের জন্য হচ্ছে পার্সেন্টেজ এলএফ, ঠিক আছে। এবার ধরে নাও তুমি একটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু আছে সেটা দেবে না, মানে একটা অনলি ওয়ান ভেরিয়েবল তুমি দিতে চাইছো না, তুমি মোর দ্যান ওয়ান ভেরিয়েবল প্রিন্ট স্টেটমেন্টের মধ্যে দিতে চাইছো। তখন তাহলে কি করবে, সেটা করার জন্য লিখবে sum of percentage d and percentage d is এত। এবার মানে প্রোগ্রামটাকে বোঝাবার জন্য যে, মানে কম্পাইলারকে বোঝাবার জন্য প্রথম পার্সেন্টেজ ডি এর জন্য ওখানে কোন ভ্যালুটা দিতে চাও সেটার জন্য এখানে যে ফার্স্ট ভেরিয়েবলটা থাকবে তার ভ্যালুটাই এখানে বসবে। তাহলে আমি যদি এখানে এ লিখি আর বি দিয়ে দিই, তাহলে এ এর মধ্যে যেই ভ্যালুটা আছে সেটা এখানে বসবে, বি এর মধ্যে যেই ভ্যালুটা আছে সেটা এখানে বসবে, আর সামের মধ্যে যেই ভ্যালুটা থাকবে সেটা এখানে বসবে। দেখো সাম অফ 10 and 45 is 55, ঠিক আছে। এখান পর্যন্ত কারুর কিছু ডাউট, এনিথিং, কোনো কোয়েশ্চেন রাইজ করেছে কারুর মাথায়, এনিথিং, ফিল ফ্রি টু আস্ক। নো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, তার মানে এই পার্সেন্টেজ ডি যেটা দিচ্ছি, হ্যাঁ তারপরে সেটা পরপর বসানোর জন্য সেটাকেই রেসপেক্টিভলি বসাতে হবে, তাই তো? মানে আমি একদম যদি প্রথমে বি বসাই তাহলে ওই প্রথমে বি এর ভ্যালুটা আসবে, তাই তো? একদম। আচ্ছা, তার মানে প্রথমে যদি এই সাম ব্যাপারটা দিয়ে দিই তাহলে এটা মানে ভুল হয়ে যাবে তখন সে ব্যাপারটা। প্রথমে যদি এইখানে সাম ভেরিয়েবলটা আমি লাস্টে দিয়েছি, এটা যদি তুমি এর জায়গায় দিয়ে দিতে হ্যাঁ। তাহলে এই পার্সেন্টেজ ডি এর জায়গায় সামের মধ্যে যে ভ্যালু 55 ছিল সেটা প্রিন্ট আচ্ছা হয়ে যাবে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। হুম। আর সেকেন্ড ব্র্যাকেট যেগুলা হচ্ছে না, শুরুতে আর লাস্টে, হ্যাঁ সেটা ম্যান্ডেটরি না? মানে ওটা না দিলে ওরা ফাংশন বুঝবে না, না? না, তাহলে মানে কম্পাইলার বুঝতে পারবে না যে এই ফাংশনটার আন্ডারে এইগুলো আছে। আচ্ছা। আর এই যে আই মানে ইন্টিজার মানে a ইকুয়ালস টু 10, তারপরে যে সেমিকোলনটা হলো, হ্যাঁ ওটা তারপরে কি মানে মানে নেক্সট লাইনে যাইতেই হবে নাকি ওই লাইনে করলেও হবে, নাকি নেক্সট লাইনেই যেতে ওই হবে? লাইনেও করতে পারো, দেখিয়ে দিচ্ছি কিরম ভাবে। এখানে তখন সেমিকোলনটা দেওয়া যাবে না, এখানে আচ্ছা। কমা দিয়ে, মানে দুটোই যেহেতু সেম ভেরিয়েবল, হুম। ইন্টিজার একবার লিখেছো তাই a ইকুয়ালস টু 10, b ইকুয়ালস টু 45, বা তোমার যদি ইচ্ছা হয় না আমি সেরকম করবো না, আমি আবার ইন্ট লিখবো, লেখো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা 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 আচ্ছা। কিন্তু সি এর একটা রুল আছে, এটাই যে এরকম যে প্রোগ্রাম লেখা শুরু করছো মানে মেন যে লাইনগুলো, এই লাইনগুলো লেখার আগেই যেন ভেরিয়েবল গুলো ইনিশিয়ালাইজ বা ডিক্লেয়ার করে দেওয়া যেন হয়। মানে এই এই যে প্রিন্টএফটা লিখেছি এর পরে কিন্তু আমি কোনো
ভেরিয়েবল, ধরে নাও ভেরিয়েবল এক্স, ধরে নাও ইন্টিজার এক্স আমি যদি নিতে চাই আমি কিন্তু সেটা নিতে পারবো না। মানে সি 13, মানে সি এর ভার্সন 13 বা তার আগের ভার্সন গুলোয় ওটা অ্যালাউ ছিল না। এখনকার ইয়েতে অ্যালাউ আছে, বাট তাও করবে না, কারণ ম্যাকআউট সেটা অ্যালাউ করবে না। মানে আমি ইউনিভার্সিটির কথা বলছি, অ্যালাউ করবে না। ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা। আচ্ছা, এবার যেরকম অ্যাডিশন করলাম, সাবট্রাকশন করতে পারো, মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারো, আহ, একটা ভেরিয়েবল না ইচ্ছা হলে তিনটে ভেরিয়েবল নিতে পারো, চারটে ভেরিয়েবল নিতে পারো, এনিথিং। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে এরপর লুপিংসটা একটু বলা যাক, যে শর্টে কিভাবে অনেক একটা রিপিটেড জিনিস, যাতে তোমায় একটা কাজ যাতে রিপিট যাতে না করতে হয়, সেটা তুমি একটা স্টেটমেন্ট লিখে দেবে। সেই স্টেটমেন্টের আন্ডারে যে স্টেটমেন্ট গুলো থাকবে সেটা ফর আ টাইম পিরিয়ড, মানে কি বলবো, হয়তো 100 বার হলো, 10 বার হলো, ওটা ভেতরের স্টেটমেন্ট গুলো নিজেদের রিপিট করবে। এবার লুপস 3 ধরনের হয়। ঠিক আছে? এটাকে বলা হয়, প্রথমটাকে বলা হয় ফর লুপ, তারপরেরটাকে বলা হয় হোয়াইল লুপ, তারপরেরটাকে বলা হয় ডু হোয়াইল লুপ। ঠিক আছে? এবার তোমরা বলতেই পারো যে তাহলে এতগুলো লুপ করার কি দরকার হলো? ঠিক আছে, এবার এই তিনটে লুপকে মেনলি আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ, আর আরেকটা হচ্ছে এক্সিট কন্ট্রোল লুপ। দাঁড়াও, এই এরম ভাবে তোমরা বললে তোমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হবে। তাহলে এরম ভাবে বলি, দেখো আমি যদি জানি যে একটা সেন্টেন্স আমাকে 10 বারই রিপিট করাতে হবে, মানে আমার নামটা আমায় 10 বারই প্রিন্ট করতে হবে, সেটার জন্য আমরা ফর লুপ ইউজ করি। মানে হ্যাঁ, আমরা জানি যে এই জিনিসটা 10 বারই হবে, বা 15 বারই হবে, বা 100 বারই হবে, আমরা জানি। বাট এরকমও তো কিছু সিচুয়েশন হতে পারে যে আমার কাছে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে, সেই কন্ডিশনটা যতক্ষণ হ্যাঁ থাকবে ততক্ষণ আমরা লুপটাকে করব। ঠিক আছে? এবার সেটা করার জন্য থাকে হোয়াইল লুপ আর ডু হোয়াইল লুপ। এবার হোয়াইল লুপটা হচ্ছে যতক্ষণ ইয়েটা ট্রু থাকবে, কন্ডিশনটা ট্রু থাকবে, ততক্ষণ ওটা কাজ করবে। আর ডু হোয়াইল লুপের একটা ব্যাপার আছে, কন্ডিশনটা যদি প্রথমেই ফলস থাকে, ফলস হলেও লুপটা একবার এক্সট্রা রান করবে, ওটা একটা ব্যাপার আছে। আচ্ছা, তাহলে আমি কোডটা লিখি, তাহলে তোমাদের বোঝাতে আরো সুবিধা হবে। আইটা ধরে নাও হচ্ছে কাউন্টার, এরম ভাবে ফর ফর লুপটা লিখে দেখো। ফর ফার্স্ট ব্র্যাকেট স্টার্ট, আই এর ইনিশিয়াল ভ্যালু আমার স্টার্ট হবে 1 থেকে, আই 10, মানে লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 10, মানে আই এর ভ্যালু যতক্ষণ 10-এর চেয়ে কম বা ইকুয়াল ততক্ষণ চলবে। আর আইটা এক এক করে বাড়বে, আই প্লাস প্লাস মানে আই ইকুয়ালস টু আই প্লাস 1। এটাকে বলে ইনিশিয়ালাইজেশন এক্সপ্রেশন, এটাকে বলে টেস্ট এক্সপ্রেশন, আর এটাকে বলে আহ, কি বলা যেতে পারে, এটাকে ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট এক্সপ্রেশন বলতে পারো। ঠিক আছে? এখানে হচ্ছে আই এর আমি ইনিশিয়াল ভ্যালুটা দিলাম,
যে আই কত থেকে শুরু হবে। মানে মোট কথা এই জায়গাটা আমরা বলে দিচ্ছি যে লুপটা কতবার রান করবে। ঠিক আছে, এবার এটা একটু বোঝাতে গেলে দেখো, আই এর ভ্যালু যখন 1, তখন ভেতরের এক্সপ্রেশনটার মধ্যে ঢুকলো, ভেতরে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকেও কাজ করে প্রিন্ট করে দিল, তারপর ঘুরে আবার এখানে চলে গেল। যখন যাচ্ছে তখন যাওয়ার সময় আমার এখানে লেখা ছিল আই প্লাস প্লাস, ওই যাওয়ার সময় ফিরে ওপরে তখন আই এর ভ্যালুটা প্লাস প্লাস হয়ে বেড়ে যাবে, দিয়ে এটা 2 হয়ে যাবে। 2 হয়ে গেল, আবার ভেতরে জিনিসগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে এক্সিকিউট করবে, আবার এরকম ভাবে বেরিয়ে আসবে, আবার আই প্লাস প্লাস মানে এক ঘর বেড়ে যাবে আইটা, 3 হয়ে যাবে, এরকম ভাবে আপ টু যখন ধরে নাও 9 এ চলে এলো। 9 এ এলো, হ্যান্ডরাইটিংটার জন্য একটু ক্ষমা চাইছি, কারণ আমার কাছে ডিজিটাল রাইটিং বোর্ড নেই, তাই মাউসে করে লিখছি। ঠিক আছে, 9 হলো, ভেতরের এক্সপ্রেশন গুলো এক্সিকিউট হলো, আবার আইটা যখন বেড়ে চলে এলো তখন এটা 10 হয়ে গেল, 10 হয়ে গিয়ে আবার ভেতরের জিনিসটা এক্সিকিউট করলো, আবার আই প্লাস প্লাস হয়ে যখন 11 হয়ে গেল, 11 হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর ভেতরে যে এক্সপ্রেশনটা ছিল, এটার যে টেস্ট এক্সপ্রেশনটা ছিল, টেস্ট টিইএসটি টেস্ট এক্সপ্রেশন, এখানে চেক হয়ে গেল যে আই কি 10 বা 10-এর কম, তখন ওটা ফলস হয়ে গেল, তখনই এই ভেতরের জিনিসগুলো আর এক্সিকিউট হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, দিয়ে লুপের বাইরে চলে আসবে, দিয়ে প্রোগ্রামটা এন্ড হয়ে যাবে। এই দেখো, এরকম ভাবে আমার নামটা এরকম পাশাপাশি প্রিন্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমি ধরে নাও যে আমি সিঙ্গেল সিঙ্গেল লাইনে যদি করতে চাই, তখন আমাকে কটা এসকেপ সিকোয়েন্স মনে রাখতে হবে। যেমন হচ্ছে স্ল্যাশ এন, মানে এটা হচ্ছে রাইট স্লাইস, রাইট স্ল্যাশ এন। ঠিক আছে, এটা মানে হচ্ছে নেক্সট লাইন। আমি যদি স্ল্যাশ টি লিখি, তাহলে এটা হচ্ছে ট্যাব, ট্যাব মানে হচ্ছে 4টে স্পেস দেবে, 4টে স্পেস বারে, মানে এক একটা স্পেস বারে যতটা স্পেস দেয় সেরকম 4বার স্পেস বার টিপলে যতটা স্পেস হবে সেটা দেবে। ঠিক আছে, এ দেখো এরকম ভাবে স্পেস দিয়েছে। এবার ধরে নাও না আমি চাই না, আমার নতুন নতুন লাইনে চাই, তাহলে আমি স্ল্যাশ এন দেবো। এ দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 বার প্রিন্ট হয়েছে। ঠিক আছে, এবার এটা হয়ে গেল। তো এবার এটা ধরে নাও আমি এটা ফর লুপ দিয়ে ইউজ করলাম, এবার ধরে নাও এটা আমি হোয়াইল লুপ দিয়ে লিখতে চাই। ঠিক আছে, তখন কি করতে হবে, তখন, আর আমি আগেই বলেছি এই যে স্ল্যাশ স্ল্যাশটা এটা হচ্ছে কমেন্ট, কমেন্ট মানে হচ্ছে এই লাইনটা কম্পাইলার পড়বে না, তার মানে ইট ইজ নট আ পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম ইউ রাইট, ইট ইজ ফর দ্য programmer or other programmers to understand that what you have done in this segment of the code। মানে অন্য প্রোগ্রামার, ধরে নাও সে তোমার প্রোগ্রামটা একটু ভালো করতে এসছে, সে যাতে বুঝতে পারে যে এই জায়গাটায় তুমি কি করেছো, সেটা যদি তুমি তাকে বোঝাতে চাও তাহলে এরকম ভাবে কমেন্টে তুমি সেটা বোঝাতে পারো। আর কমেন্ট লেখা ম্যান্ডেটারি না, সেটা ইট ডিপেন্ডস আপ টু ইউ। আর এরকম ভাবে লেখাটাকে বলে মাল্টি লাইন কমেন্ট। এরকম ব্যাকস্ল্যাশ স্টার আবার স্টার ব্যাকস্ল্যাশ, মানে এটার মধ্যে যতটা আছে ওটা কম্পাইলার এক্সিকিউট করবে না। এখানে এটা দিয়ে দিলাম while, আর কার্লি ব্রেসেসটা আমি আগেই বলেছি যে এই ফাংশনটার মধ্যে আছে এই পার্টটা বোঝাবার জন্য আমি এরকম কার্লি ব্রেসেস দিয়েছি। সিমিলারলি এই ফর while এগুলো হচ্ছে একটা টাইপ অফ ফাংশন। ঠিক আছে, এবার ওগুলোর মধ্যে যে এই পার্টটা আছে, এই লাইনটা আছে, সেটা বোঝাবার জন্য আমাকে এরকম ভাবে ব্র্যাকেট দিতে হবে।
ধরে নাও আমি এখানে আননোন, আমি জানি না আই এর ভ্যালু কত। ধরে নাও কেউ একজন হয়তো বলে দিয়ে চলে গেছে বা আমাকে জানায়নি, যে ভেতরে লিখে দিয়ে চলে গেছে আই এর ভ্যালু 4। ঠিক আছে, এবার আমি তো পার্টিকুলারলি তখন তো আমি জানতে পারছি না যে কতবার হচ্ছে, রান করছে। বাট এটা যেহেতু ছোট নাম্বার, আমরা এরকম ভাবে দেখে বুঝতে পারছি। ওরকম হতেও পারে যে অনেক বড় বড় নাম্বার দেওয়া আছে, আমরা বুঝতে পারছি না যে কতবার প্রোগ্রামটা রান করাতে হবে, তখন আমাদের এরকম while লুপ ইউজ করতে হবে। তাহলে এটা যদি 4 থেকে স্টার্ট হয়, আপ টু 10 পর্যন্ত যদি যায়, তাহলে নিশ্চয়ই 6 বার প্রিন্ট হবে। 1 2 3 4, আচ্ছা 4 পর্যন্ত, 4টা ইনক্লুডেড, সরি 4টা ইনক্লুডেড, তো তাই 7 বার হচ্ছে। 1 2 3 4 5 6 7, হ্যাঁ 7 বার। সিমিলারলি আবার আগেরটার মতন যদি 1 দিয়ে দিতাম, 10 বার হতো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 বার। এবার সিমিলারলি ফরে যেরকম এটা ইনিশিয়ালাইজেশন এক্সপ্রেশন ছিল, এটা এখানে ইনিশিয়ালাইজেশন এক্সপ্রেশন যেটা লুপের বাইরে আছে, এটা হচ্ছে টেস্ট এক্সপ্রেশনটা, আর এটা ইনক্রিমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট এক্সপ্রেশনটা। ঠিক আছে। আর ডু হোয়াইল লুপটা তোমাদের আপাতত না জানলেও চলবে। ঠিক আছে, তাই ওটা আমি আর বললাম না। ডু হোয়াইলটা একই হয়, শুধু এখানে একটা ডু লিখে দিতে হয়, while I less than equals to 10, আর এখানে সেমিকোলন দিতে হয়। এটাই হচ্ছে ওর সিনট্যাক্স লেখার। এখানে সিমিলারলি ওরম ভাবেই হলো, 10 বারই প্রিন্ট হলো। লুপিংসটা হয়ে গেল। আপাতত কারোর কিছু কোয়ারি, এনিথিং, এনি কোয়ারি? এনিওয়ান, এনি কোয়ারি? ওকে, আচ্ছা, লুপিংস হলো। আচ্ছা, এবার একটা ইন্টারেস্টিং প্রোগ্রাম করা যাক, চলো। ধরে নাও আমি তোমার একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম 5649। এবার জিজ্ঞেস করলাম, find out how many digits are there in this integer number। মানে এটার মধ্যে কতগুলো ডিজিট আছে। এবার তোমরা তো নিশ্চয়ই এরম ভাবে দেখেই বলে দিতে পারছো যে হ্যাঁ 1 2 3 4, 4টে ডিজিট আছে। বাট সেটাকে আমি যদি প্রোগ্রামেটিক্যালি আমি যদি ফাইন্ড করতে চাই, যে ইউজার যে কোনো একটা নাম্বার দিয়ে দেবে, এবার সেটাকে আমি ফাইন্ড আউট করব যে ওটার মধ্যে কতগুলো ডিজিট আছে। তাহলে এটা বার করার জন্য কিভাবে করতে হবে? এনি ওয়ান হ্যাভ এনি আইডিয়া যে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা যাবে? এনি ওয়ান, মানে যার মাথায় যা আসছে। আই এম রিয়েলি সরি, আমার এখানে কারেন্ট চলে গেছিল। আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? প্লিজ এনিওয়ান কনফার্ম প্লিজ। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রিয়াংশু তুমি বলো দেখি, কিভাবে আমি যে নাম্বারটা দিয়েছি, ধরে নাও এই যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, এটা কিভাবে আমি ফাইন্ড করব যে কতগুলো ডিজিট? এনি গেস, এনি ওয়াইল্ড গেস? ওই যে একটা ডেসিমেল একটা ফাংশন লিখছে না, ওটা দিয়ে কি?
ডেসিমাল তো তোমার আমি কি বললাম যে দশমিক, ডেসিমাল মানে হচ্ছে দশমিক বোঝাবার জন্য, ঠিক আছে? ধরে নাও আমি একটা ধরে নাও 45.26, ওই নাম্বার গুলোকে কিভাবে আমি কম্পাইলারকে বোঝাবো যে হ্যাঁ আমি ওই নাম্বারটাই দিচ্ছি, যে আমি আমার দশমিক থাকবে, তারপরেও কিছু ডিজিট থাকবে, সেটা বোঝাবার জন্য আমার ডাবল বা ফ্লোট ইউজ করবো আমি, ঠিক আছে? ঠিক আছে। তুমি এরকম, এবার দেখো, বলছি, কি নাম্বারটা নিয়েছিলাম, 5649, 5649, ঠিক আছে? এবার ধরে নাও আমি বলছি, উম, কেউ যদি ধরে নাও আমাকে এই নাইনটা কেটে দিয়ে দিল, ঠিক আছে, নাইনটা আমি কেটে দিয়ে দিল, এটা আলাদা করে দিল, দিয়ে বললো যে ওই যে ডিজিটটা দেওয়া ছিল, নাম্বারটা দেওয়া ছিল, ওর মধ্যে একটা নাইন ছিল, তাহলে আমি বুঝে গেলাম যে হ্যাঁ নাইন আছে, তার মানে নিশ্চয়ই আমার ওখানে একটা ডিজিট অবশ্যই আছে, ঠিক আছে? তারপরে কেউ আমায় ফোরটা কেটে দিয়ে দিল, তাহলে আমি কি বুঝলাম আমার কাছে আরেকটা ডিজিট আছে, তাহলে এই দুটোকে মিলিয়ে আমার টু হয়ে যাবে, যে আমি বুঝতে পারছি হ্যাঁ যে আমার দুটো ডিজিট আছেই। এরকম ভাবে সিমিলারলি এরকম ভাবে কেউ যদি আমার প্রতিটা ডিজিট কেটে কেটে দিয়ে দেয়, তাহলে আমি বুঝতে পেরে যাব, আমি ওর দেখে নেবো যে হ্যাঁ আমার কাছে একটা করে ডিজিট আসছে, তার মানে নিশ্চয়ই আমার কাছে অতগুলোই আহ, ইয়ে আছে, মানে নাম্বার, মানে প্রতিটা ডিজিট কেটে দিলে তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে টোটাল কতগুলো ডিজিট আছে, ঠিক আছে? এবার সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য একটা ট্রিক আছে, আমি লিখি, তাহলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে। আমি ইন্টিজার এন ধরে নিলাম, ঠিক আছে? নাম্বারটা কি যতবার 10 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে সেই হিসাবে বলা যেতে পারে? একদম ঠিক। এবার ঠিকই বলেছো। এবার ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমাদের এখানে সি তে একটা মডিউলাস অপারেটর আছে, মানে সেটা কি রিমাইন্ডারটা দিয়ে যায়, ঠিক আছে? এবার একটা জিনিস বলো, যে আমি যদি 5 কে 2 দিয়ে ডিভাইড করি, মানে অ্যাজ অ্যান ইন্টিজার আমি যদি পুরোটা ট্রিট করি যে আমার আউটপুটটা অ্যাজ ইন্টিজারই আসবে, তাহলে আমি কত পাবো 5 ডিভাইডেড বাই 2 করলে? নর্মালি আমরা জানি যে 2.5 পাবো, ঠিক আছে? আমরা যতদূর জানি, কিন্তু অ্যাজ আমি এখানে যেটা স্পেসিফাই করে দিচ্ছি যে ওটা ইন্টিজার ভ্যালুই হতে হবে, তাই আমি ওটা 2 পাবো, 0.5টা বাদ চলে যাবে। এবার সেরকমই বলছি, দাঁড়াও। এবার এবার আমি তো এটা জানি না যে নাম্বারটা কত বড় হবে, তাহলে আমি এটা কিরম ধরনের লুপ ইউজ করতে পারি বলো? মানে ও যেটা বললো যে ডিভাইডেড বাই 10 করতে হবে, সেই ডিভাইডেড বাই 10টা আমাকে কতবার করতে হবে সেটা তো আমি জানি না, তাহলে আমি এখানে কোন লুপটা ইউজ করব? এনিওয়ান? এই তিনটে লুপ ছিল, কোনটা ইউজ করব? এনিওয়ান? হ্যাঁ বলো, ভুল হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, বলো না। হোয়াইল লুপ। হোয়াইল হ্যাঁ লুপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম হোয়াইল লুপটা ইউজ করব। এবার এখানে একটা জিনিস লিখছি,